मेरे सजनों बजुर्गों ते बेलियो, मैं हाँ लोक दास्तान लखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सजनों साड़ी अज दी दास्तान दा नाम है दास्तान गल दे खोजी। इस दास्तान दी फरमाइश करते ने कराची तो मुहम्मद शाह जवेद, मुहम्मद उस्मान, मुहम्मद रमज़ान, पिंड मुहम्मदपुरा तो मुहम्मद नदीम कराची वाला, रसूलपुर जट्टां तो तारक महमूद जट, मीर अहमद जट ते अजमल हुसैन, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, रविंदर सिंह, करनैल सिंह, हरियाणा इंडिया तो राजू सिंह अंबाला, नार्वे तो तसवर हुसैन वड़ैच, इटली तो जफर बबली पट्टी, कैनरा तो बिल्लू शाह, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल। ते मेरे सजनों हुण असीं आउने आ अपनी अज दी दास्तान वाले। एक बारी एक अमीर बंदा जिहड़ा बड़ियां ज़मीनां ते जायदादां दा मालक सी, उहदे 4 पुत्तर सन। वो बुढ़ा हो गया ते उहनूं पता लग गया मैं शायद हुण बहुती देर जिंदा ना रहां, मेरे मगरों मेरे पुत्तर जमीन जायदाद पिछे लड़दे ना रहन। उन्हें अपने पुत्रां नूं सद्या ते आख्या मेरा पता नहीं वक्त कदों आ जावे, मेरे पिछों लड़िया ना जे, नाल सलूक दे रिहा जे, मैं तुहाडे हिस्सियां दी जायदाद वक्खो वक्ख करके जावांगा ते तुसी अपने अपने हिस्से दी जायदाद लै लेना। पुत्रां ने बड़े अदब नाल आख्या अब्बा जी सानू पता है तुसी साडे भरावां नाल प्यार करदे हो ते इंसाफ करोगे। फिर उस बुढ़े ने कमियां कोलों 4 देगां मंगवाइयां ते चवां विच उन्हां दे हिस्से पा के पलंग दे 4 पावियां थले दब दिते ते पुत्रां नूं फिर बुला के आख्या तुहाडे हिस्से देगां विच पा के इस पलंग दे 4 पावियां थले दब दिते ने, अपना अपना पावा मल लवो। जवां ने अपना अपना पावा मल लिया ते निशान ला लै। फिर की होया ये तुहानू गा के सुना रहे ने सादक पट्टी बागमोड़ वाले। लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी ते रिकॉर्ड करते ने लाला जी। बुढ़े ने जी से वंडे देगां दे विच पाए, देगां दे विच पा के ओने पाविया हेठ लुकाए। फिर जी ओने 4 पुत्तर अपने कोल बुलाए, ओना कोलो पाविया उत्ते उस निशान लगाए। बुढ़ा मरिया चलीसवा होया, रस्मा सभे होइया, तियां नोआ सोग दे विच जी सारियां बड़ियां रोइयां। आखिर देगा पट्टियां ओना मुंह ओना दे खोले, अपनी अपनियां देगा वेखन मुंहों कोई ना बोले। एक दे विच जी हीरे मोती, एक दे विच सी हीरे मोती, दूजी दे विच सोना। ओना आखिया मुकिया साडी जिंदगी दा अज रोना। तीजी विचों मिट्टी निकली, चौथी विचों हड्डियां। ओना अपने हत्थां उत्ते दंदियां यारो वड्डियां। बह गए दोवें सिर नूं फड़ के साडे नाल की होया, कीता नहीं इंसाफ साडे नाल बाबा साडा मोया। दूजे भी जी आखन लगे चंगी ते नहीं होई, जिवें कीती बाबे साडे करदा नहीं इंज कोई। मेरे सजनों जदों एक देग चों मिट्टी ते दूजी विचों हड्डियां निकलियां ते 4 भरा सोची पै गए भी साडा बाप इंज बेइंसाफी नहीं कर सकदा। इस गल विच भी कोई राज होना है, इस गल दी खोज करनी चाहिए ते जाके किसी सियाणे बंदे कोलों पुछना चाहिए। उन्होंने सारा शहर फरोलिया
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਚਾਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਈ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਏ। ਚੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮਿਲਿਆ ਬੂਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ। ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੇਨ ਨੀ ਚੰਗਾ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਨੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਆਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ। ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਫਿਰਦੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਯਾਰੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਯਾਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀ ਗੋਲੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਏ ਨੱਪਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਡੂੰਗਾ ਟੋਇਆ। ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਟੋਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ ਚਾਰੇ ਜਣੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਕਾ ਮਿਲ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਲਕਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਦੱਸ ਦੇਵੇਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਨਪਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਾ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਕੇ ਡੂੰਗਾ ਟੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਡੂੰਗਾ ਟੋਇਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ ਚਾਰੇ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਕੇ ਚਾਰਾ ਪਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਕੇ ਚਾਰਾ ਪਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਟੱਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛੋ। ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਲਕਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਬੇਸਬਰਾ ਏ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਏ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਏ ਛੇਤੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮਲਕਾ ਕੋਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਏ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਹਾਲ ਏ ਤੇ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਏ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਸਬਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਵੇਂ ਤੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਸਣ, ਸਬਰ ਕਰੇ ਤੇ ਹੀਰੇ, ਟੈਂ ਟੈਂ ਕਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਨਾ ਕਚਰੇ ਨਾ ਖੀਰੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇ, ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੋਕ ਦਾਸ